reflect on true meaning of Christmas. Prayer is what bringing us closer to God. So now let's all stand for prayer. Prayer song by our school choir girls, followed by guided reading. Went back, singing praises to God for all they had heard and seen. It had been just as angel had told them. This is the good news of the Lord. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. I kindly request everyone to take a seat and enjoy the program. Sit down quietly, children. Quiet. Now it's time to welcome and honor our chief guest. I would like to call upon Christmas wave a magical one over the world, and behold, everything is more bright and more beautiful. A very warm good morning to one and all present here. I take this golden opportunity and immense pleasure to express a hearty and warm welcome to our most honorable Chief Guest, Reverend Father Leon Prabhakaran. I welcome you, Reverend Father. I call upon Mrs. Ellen Grace to honor our Father. I welcome you, dear correspondent, Reverend Sister Rosie Joyce. I welcome you, dear Principal Sister, Reverend Sister Jessie Perez. I call upon Mrs. Samuda to honor our sister. And gladness, I welcome our PTA President, Mr. Johnson. I welcome you, sir. I call upon Mrs. Ronnie George to honor our President. I welcome our PTA Vice President, Mr. Stephen. I call upon Mrs. Shanti to honor our Vice President. Mrs. Bushra, I call upon Mrs. Aishwarya to honor her. And last but not the least, I welcome you, our lovely children. Christmas is a season of hope and wonder, where dreams come true and hearts are filled with joy. As we enjoy the program, let us also remember the values of celebrating Christmas, like kindness,
generosity, and love for one another, and follow them in our daily life. It makes our life more meaningful. Once again, I welcome you all for this beautiful Christmas celebration. May the spirit of Christmas fill our hearts and warmth of love and peace. Merry Christmas to one and all. Prize distribution. Teacher and students who participated in National Coloring and Handwriting Competition organized by Teresa Children's Development Society. Now I request our father to gift with the momentum of our school to Mother Rosie Joyce. Momentum organizer to Mrs. Rani George. Certificate for handwriting. Vaisali UKGC. Ovya 5th B. இங்கே பாருங்க. Vice President Mr. Stephen to present with the certificates for coloring. Kemashri U. Here, here. Thank you, sir. Now I request Angel first. இங்கே பாருங்க. Secretary Mrs. Bushra to present with the certificates for coloring. Siddharth Kodye. Thank you, ma'am. Now, I kindly request our chief guest to place down to watch the program.
right. UKG. Children, maintain silence.
இங்க வாமா, இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வை. என்னங்க, வீட்டெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டேன், கேக் பலகாரம்லாம் செஞ்சுட்டேன், குடிலெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன். எலக்ட்ரீஷியனை கூப்பிட்டு குடிலுக்கு இன்னும் 2 சீரியல் செட் போட்டு சொல்லுங்க. யார் வந்து பார்த்தாலும் பிரமாதமாக இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டாமா? அப்புறம் வெளியில் இருக்க ஸ்டாரை இன்னும் உயரமாக கட்ட சொல்லுங்க. இந்த ஏரியாவிலே நம்ம வீட்டு ஸ்டார் தான் உயரமாக இருக்கணும். அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே கூட ஸ்டார் கட்ட சொல்லுங்க. பேசி முடிச்சிட்டியா? சரி, நீ கொஞ்சம் மூச்சு வாங்கிக்கோ, அதுக்குள்ள நீ சொன்னவெல்லாம் முடிச்சிடுறேன். ஆமா, நம்ம பிள்ளைங்க எங்க? இங்கே தானே இருந்தாங்க. அஸ்வன், நீ வந்து நான் இங்கே வாங்க. அப்பா, நான் சொன்ன ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்தீங்களாப்பா? ஆமாப்பா, நீ சொன்ன மாதிரி தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்க. ரொம்ப காஸ்ட்லி குவாலிட்டி. இந்த வருஷம் நம்ம வீட்டில் தான் சூப்பர் கிறிஸ்மஸ். அப்பா, நான் சொன்ன சிவப்பு ட்ரெஸ் தானப்பா எடுத்துட்டு வந்தீங்க? ஆமாம்மா, நீ சொன்ன மாதிரி தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்க. பிரகாசம்! அடடா, டேவிட் சார், வாங்க வாங்க, வந்து உட்காருங்க. பிரகாசம், இந்த ஏரியாவிலேயே உங்க வீடு தான் ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு. நிறைய சீரியல் செட்டு ஸ்டார் எல்லாமே போட்டிருக்கீங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கு. அப்புறம் சார், நீங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் போத்தீஸ்ல தானே எடுத்தீங்க? இல்ல சார், நாங்க வருஷம் கிறிஸ்மஸ்க்கு புது துணி எடுக்கிறது இல்ல. என்ன சார் சொல்றீங்க? வருஷத்துல ஒரு நாள் கடன் வாங்கியாச்சும் எடுக்கலாம்ல? இல்ல சார், நாங்க வருஷம் நைட் மேட்ச் பார்த்துட்டு பக்கத்துல இருக்கிற அன்பு இல்லத்துக்கு போய் அங்க இருக்கிற குழந்தைங்களுக்குலாம் ட்ரெஸ், கேக்கு, பலகாரம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த நாள் முழுசா அங்கேயே தான் இருப்போம். என்னம்மா சொல்றீங்க? எவ்வளோ சந்தோஷமா கொண்டாட வேண்டிய கிறிஸ்மஸ் அனாத ஆசிரமத்தில் போய் கொண்டாடுறீங்க. அங்க இருக்க பிள்ளைங்களை பார்த்தாலே வாந்தி வந்துடும். பல்ல எத்திக்கிட்டு, மூக்கு ஒழுகிக்கிட்டு, சீ சீ சீ. ஏதாச்சும் தர்மம் பண்ணுன்னா கோயில்ல காணிக்கையாச்சும் கொடுத்துக்கலாம்ல? எங்களுக்கு என்னமோ அங்க போலன்னா கிறிஸ்மஸ் மாதிரியே இருக்காது. இந்த மாதிரி இடத்துல தான் குழந்தைய பிறப்பார். எங்க வீட்டு டெக்கரேஷனை பார்த்தீங்களா? 10,000 ரூபாய். நைட் மாஸுக்கு போயிட்டு வந்து எல்லாரும் ஒன்றா உட்காந்து குடும்ப ஜப பண்ணி கேக் வெட்டினா அந்த குழந்தை இயேசுவே வந்து பிறந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு தான் இந்த ஏற்பாடு எல்லாம். சார், இயேசு அங்கேயும் பிறப்பார், இங்கேயும் பிறப்பார். ஆனா ஏதோ அவருக்கு பிடிச்ச இடம் தெரியுமா? எது? அப்பா, நான் கருப்பு ஜீன்ஸும் வெள்ளை ட்ரெஸ்ஸும் தானே கேட்டேன். நீங்க என்னத்தையும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க? என்னப்பா சொல்ற? அந்த ட்ரெஸ் 4,000 ரூபாய். அது நல்லா தானப்பா இருக்கு. வேணாம், நான் வேற ட்ரெஸ் போட்டேன். டேய் தம்பி. அப்பா, நான் சிவப்பு ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வர சொன்னா இதை போய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க. என்னம்மா சொல்ற? இது சிவப்பு கலர் ட்ரெஸ் தானே? அப்பா, நான் சொன்னது மெரூன் கலந்த டார்க்கான சிவப்புப்பா. இது எனக்கு வேண்டாம்ப்பா. பாப்பா, இது போட்டுக்கோ, நல்லா தானே இருக்கு. இல்ல சார், கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்தி இதையே போட வச்சிடலாம். இல்ல சார், என் மகன் ஒரு புடிவாதக்காரி. இந்த ட்ரெஸ்ஸை தொடக்கூட மாட்டா. இதை போய் குப்பை தொட்டியில தான் போடணும். சார், நீங்க தப்பா நினைக்கலன்னா இந்த ட்ரெஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கு. இது வேணா நாங்க எடுத்துக்கிட்டோமா? எவ்வளவு வேலைன்னு சொல்லுங்க, நாங்க கொடுத்துட்றோம். காசெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாமா? இதை நீங்களே எடுத்துட்டு போங்க. இதுமேல் புது ட்ரெஸ் தான் வாங்கணும். சரி சார், காலையில பார்ப்போம். ஏப்பா அஸ்வந்த், அம்மாங்கப்பா. நான் பார்க்கலப்பா. இங்க உட்காந்துட்டு எப்படிப்பா தெரியும்? ஏம்மா, எங்கம்மா போனேன்? பக்கத்து வீட்டுக்கெல்லாம் கேக் பலகாரம் கொடுக்க போனாங்க. ரொம்ப மனம் போச்சு. எந்த வீட்டுக்கு கேக் பலகாரம் கொடுக்க போனேன்னா அந்த ஷீலா பிள்ளைங்கள்லாம் ஊருக்கு போயிட்டாங்களாமா. எங்கள் 2 பேருக்கு சுகர் இருக்கு, கேக்கெல்லாம் ஒன்று வேணான்னு மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி சொல்கிறாங்கங்க. அந்த 4வது வீட்டில் இருக்கிற அம்மலா இங்கே இருக்கிற பலகாரத்தையே சாப்பிட முடியுமான்னு தெரியல. சரி கொடுங்கன்னு சொன்னால் நான் இல்லை பரவாயில்ல, அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு பண்ணி கொண்டு வந்து தரேன்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. அப்படியா சொன்னா? ஆமாங்க.
அப்போ எந்த வீட்டுக்கும் கேக்கு பலகாரம்லாம் கொடுக்கலையாமா? இல்லைங்க, நம்ம வீட்டில் பெரிய பெரிய ஸ்டார் கட்டி சீரியல் செட் போட்டு கிராண்டாக கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறது எல்லாருக்கும் பொறாமங்க. அவள் அப்போவே சொன்னான் சந்தோஷமான கிறிஸ்மஸ் எங்கே இருக்குன்னு. என் மனசே சரியில்லாமா. பேசாம இந்த கேக்கு பலகாரம்லாம் கொண்டு போய் அன்பு இல்லத்து வந்துடலாமா? அவங்களாத்து சந்தோஷமா சாப்பிடுவாங்க. நானும் அப்படி தாங்க நினச்சேன். சரி வாங்க போகலாம். பசங்களா நீங்களும் வரீங்களா? வாங்க சார். ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். இப்போதான் சார் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தேன். நீங்கள் எல்லாருமே அன்பளுக்கு போயிட்டதா சொன்னாங்க சார். எப்போவுமே கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு முன்னாடி தான் அங்கே தான் இருப்பேன். இன்னைக்கு இடையிலேயே உங்கள் வீட்டுக்கு வர வேண்டியதாக போச்சு. நாங்களும் அங்கே தான் கிளம்புறோம் சார். சார், நீங்கள் குப்பையில் போன ட்ரெஸ்ஸை நான் அன்பில்லத்துக்கு கொண்டு போய் அங்கே இருக்கிற ஊன பொண்ணுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன். இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வாமான்னு சொன்னேன். அந்த பொண்ணு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு கண் கலங்கிட்டே வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார்னு சொல்லிச்சு. அந்த பொண்ணோட ஆனந்த கண்ணீரை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு என் மனசில் பட்டுச்சு. அந்த பொண்ணும் ஆசைப்பட்டா. அதான் நான் கூட்டிகிட்டு வந்தேன். வாமா வாமா வந்து உட்காருமா. ஏமா உன் பேர் என்னம்மா? சார், என் பேர் ஜான்சி. எனக்கு அப்பா அம்மா யாருமே இல்லை. நீங்கள் தான் இந்த ட்ரெஸ்ஸை வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னு டேவிட் அங்கிள் சொன்னாங்க. உங்களை பார்க்கணும் போல் ஆசையாக இருந்துச்சு. அதனால அங்கிளை கூட்டிகிட்டு இங்கே வந்துட்டேன். இந்த ட்ரெஸ் எனக்கு நல்லா இருக்கா சார்? ஏமா, நான் குப்பையில் போன ட்ரெஸ்ஸுமா இது. இப்போ அந்த குழந்தைய சுய வந்து போட்டுட்டு வந்த மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப அழகா இருக்கு, ரொம்ப அழகா இருக்கு. அப்பா, இந்த பொண்ணுக்கு நீங்கள் தான் ட்ரெஸ் கொடுத்தீங்களாப்பா? ஆமாப்பா. ஒளிமயமான இடத்துல தான் கிறிஸ்து பெறப்பாருன்னு நினச்சேன். ஆனால் அந்த மங்குத வச்சத்தில் பெறப்பாருன்னு எனக்கு உணர வச்சுட்டேன். டேவிட், நான் என்றைக்குமே இந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக இருந்ததே இல்லை. ஆனால் நீ இந்த சந்தோஷத்தை வருஷம் கொண்டாடுற. நம்ம வீட்டையும் குடிலையும் அலங்காரம் பண்ணி 1000 மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றி வச்சாலும் அவங்க இயேசு பிறப்பாரான்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் ஒரு ஏழை சிறுமியோட சந்தோஷமான முகத்தில் நீங்கள் இப்போ அவரை பார்த்துட்டீங்க. நீ கொடுத்து வச்சவ. இப்போ இருக்கிற எனக்கு உணர்வு அழுகையா சந்தோஷமா பூரிப்பா எனக்கு தெரியலை. இயேசுவோட பிறப்பே ஒரு முரண்பாடான விஷயம். கண்ணியின் கர்ப்பத்திலே தோன்றினார் என்பது அதை விட முரண்பாடானது. ஒரு நாட்டின் அரசனுக்கே அறிவிக்கப்படாத ஆண்டவரின் பிறப்பு ஆடு மேய்க்கிறவங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. இதுவும் முரண்பாடானது. மரியாதைகளுக்கு உணர்த்தப்பட்ட ஆண்டவரின் பிறப்பு ஞானிகளுக்கும் உணர்த்தப்பட்டது. இதுவும் முரண்பாடானது. ஆறறிவு இல்லாத வெறுங்குகளுக்கு மத்தியிலேயே ஆண்டவர் பிறக்கிறார் என்பது அதை விட முரண்பாடானது. இந்த முரண்பாடுகளுக்கெல்லாம் தெளிவு என்னன்னா, ஆண்டவர் எளிமையையும் ஏழ்மையையும் விரும்புகிறார். அதனால் நம்ம கிறிஸ்து பிறப்பை கொண்டாடும் போதெல்லாம் எளிமையாகவும் ஏழைக்கு உதவி செய்தும் கொண்டாடணும். உண்மைதான் சார். இப்போ அந்த இயேசு கிறிஸ்து பிறந்து சந்தோஷமா எங்கள் வீட்டுக்கு வர நீங்க தான் காரணம். நீங்கள் குப்பையில் போன சட்டையை நான் ஒரு ஏழைக்கு கொடுத்தேன். அந்த ஏழையின் வடிவத்தில் இயேசு இங்கே வந்து விட்டார். சார், ஜான்சி இன்னைக்கு இங்கே இருக்கட்டும். சாயங்காலம் நாங்களே அவங்க வந்து விட்டுடுறோம். ஓகே, வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கேக் வெட்டலாம். ஜான்சி, இந்த ட்ரெஸ் உனக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு. இது என்னோட கிறிஸ்மஸ் கிஃப்டா, நீயே வச்சுக்க. வா, கேக் வெட்டலாம். We wish you Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Reverend Sister Lucy Joyce, PTA members, the staff of Nirmala Matriculation School, and our dear loving sister, the principal, Sister JC. Today I'm really honored be with you to celebrate Christmas.
First of all, my dear children, I'd like to congratulate all the children starting from LKG till 5th standard who participated in the program, especially the dance, Jingle Bell dance, and the tableau, Mangalam dance, carol singing, and the dance by 4th standard. And at the end, the Tamil tableau. Everything was wonderful. So I really congratulate all the participants. So let's all give them a good round of applause. So before I come here to give a small message about Christmas, the MC has already given the theme, the love, hope and love, hope and unity. Anyhow, just I want to share with you few important values of Christmas. So before that, I'd like to share a small story with you all. Do you all like story? Say yes or no. You want to hear the story in Tamil or in English? Say loudly. Do you want to know the story in Tamil or English? English or Tamil? Okay, Tamil. School gets over what time? Some of the parents bring their vehicle to take you all houses. Likewise, one father came in the evening around 4:30 to take his son to his house safely. He is studying in 3rd standard, I suppose, and his father came to the school after 4:30. சரியா தமிழ்லேயே சொல்றேன். 4:30க்கு பெல் அடிச்சிச்சு. அப்போ அவங்க அப்பா வந்து இந்த 3rd ஸ்டாண்டர்ட் பையனை என்ன செய்யறாரு, கூட்டிட்டு போக வராங்க. அப்போ what happened, the father carried the school bag of his son. அப்பா அம்மா அந்த பையனுடைய ஸ்கூல் பேக் வாங்கிட்டு பையன் என்ன செய்யறாரு, got hold of his son's hand and they began to walk on the road. அப்படியே ரோட்ல போயிட்டே இருக்கிற பொழுது திடீர்னு என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த சின்ன பையன் அந்த ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும் பொழுது he saw so many ants by lying on the road. யாரெல்லாம் அந்த எறும்புகள் எல்லாம் லைனா போறதை யாரெல்லாம் பார்த்துட்டீங்க, கை தூக்குங்க. வெரி குட், வெரி குட். ஸோ என்ன ஆகுது, அந்த பையன் அப்படி போகும்பொழுது அவனுக்கே தெரியாம, சரி, unknowingly what happened, he placed his foot on the ants. அவனுக்கே தெரியாம அவன் அந்த காலை வந்து எங்க வச்சிடறான், அந்த லைன், அந்த எறும்புகள் மேல வச்சிடறான். எறும்பு மேல வச்சா என்ன ஆகும், வாட் வில் ஹேப்பன், ants மேல இல்லையா, நிறைய ants இறந்து போயிடுச்சு, நிறைய ants got wounded. அப்போ இவனுக்கு என்ன, ரொம்ப சோகமாயிடுது. ஐயோ தெரியாம மிச்சமே நிறைய ants எல்லாம் செத்து போயிடுச்சு, நிறைய ants கை காலெல்லாம் உடைச்சிச்சு அப்படின்னு ரொம்ப சோகமா இருக்க போறான். வீட்லயே சோகமா உட்காந்துன்னா, ஆனா இது வந்து வீட்டுல பொண்ணுக்கு கேட்டதா, இப்படி ரொம்ப சோகமா உட்காந்துருக்க அப்படின்னு ரொம்ப சோகமா. அப்பா அவன் சொன்னாப்பா, நீங்க கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு வந்தீங்கல்ல, அப்போ வந்து அந்த ரோட்ல நிறைய ஹேண்ட்ஸ் வந்து அழகு அப்படியே லைனா போயிட்டு போய் ஹேண்ட்ஸ் என்ன கேட்கணும், சாரி. I want to ask what?
மன்னிப்பு கேட்கணும். அப்போ அவங்க அப்பா சொல்றாரு, டேய் எப்படா முடியும்? ஆண்ட்ரூ பேச முடியுமா? முடியுமா? நீ பேசுற மாதிரி பேச முடியுமா? ஒன்ன மாதிரி கேட்ட. அப்ப அவங்க அப்பா சொல்றாரு, நீ சாரி கேட்கணும்னா என்ன செய்யணும்? என்ன செய்யணும்? You have to become a God will forgive you, pray for these hands அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு என்ன புரியும்? Some 2000 years ago, okay, some 2000 years ago, God was on the high. He was in the heaven, okay, to love the men, to forgive the men, okay. மனுஷனோடு பேசணும்னா கடவுள் யாரா மாறணும்? யாரா மாறணும்? மனுஷனா மாறணும். உங்களை போல மனுஷனா. இந்த பாப்பாவோட இங்க அழகா உட்காந்துருக்கால, இவ கூட பேசணும்னா ஆண்டவர் என்னத்தான் மாறணும்? பாப்பாவா மாறணும். அதனாலதான் இந்த அருமையான டேப்லோல பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் டேப்லோல இயேசு எப்படி குழந்தையாக, உங்களை போல குழந்தையாகவே மாறினார். அங்க அழகா உட்காந்துருக்காங்க பாரு, ஏஞ்சல்ஸ். You can see 4 angels now, silently they are sitting now. So God, some 2000 years ago, wanted to come to the level of this little ones. அதனாலதான் அவர் என்னவா பிறந்தாரு? குழந்தையா வந்து நம்மை போல என்ன செஞ்சாரு? பிறந்தார். That is Christmas. That is Christmas. So God was born in a manger like a small child. Adu not like a rich people. You all have houses, no? You all have good clothes to wear, no? You have so many toys at your house, no? You have so many vehicles, cycle, this, that, car and all that in your house, no? But Jesus, he did not have any house to be born. Rather, he was born in a manger, in a hut. In a hut. நீங்கெல்லாம் பிறந்த பொழுது என்ன ஆயிருக்கும்? நீ ஹாஸ்பிட்டல்ல பிறந்திருப்ப, உன்னை சுத்தி அப்பா இருந்திருப்பாரு, அம்மா இருந்திருப்பாங்க, யார் யார் இருந்திருப்பாங்க. நீ பிறக்கும் போது உனக்கு தெரியாது யார் யார் இருந்திருப்பா. When you were born, who were all around you? யார் யார் இருந்திருப்பா? யோசிச்சு சொல்லு. யார் இருந்திருப்பா? பாட்டி இருந்திருப்பாங்க, அப்புறம் தாத்தா இருந்திருப்பாரு, அப்புறம் அப்பா இருந்திருப்பாரு, அம்மா இருந்திருப்பாங்க. நீ பிறந்த உடனே ஐயோ என்ன அழகா முத்தா பிறந்திருக்குப்பா குழந்தை. Is like a pearl. God has given me this beautiful child. Beautiful child. அந்த 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 கதையில வந்துச்சுல, அந்த பிரின்சி அன்பு இல்லத்துல பிரின்சி இருந்துச்சுல, அந்த மூலம் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, பிரின்சி ஐயோ எவ்வளவு அழகா கடவுள் கொடுத்திருப்பாரு. சோ நீ பிறந்த பொழுது யார் யார் இருந்திருப்பா? தாத்தா, பாட்டி, அண்ணன், தங்கச்சி, அக்கா, அப்பா, அம்மா, உங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் இருந்தாங்க. ஆனா ஜீசஸ் பிறந்தப்ப யார் இருந்தது சுத்தி? Nobody except his mother and father. So many cows, goats, horses, donkeys. Only these animals were around. That shows what? Jesus was born in a simple way. அன்பு இல்லைன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? இயேசு வந்து அவர் பெரிய பெரிய மாளிகையில பிறக்க விரும்பல, அவர் ஏழையா அதனால we should always love the poor. Love the poor. Poor children. Those who are rich, you have to share something with your friends. You can share. If you have 2 pencils, you can share 1 pencil with the poor children. In the Christmas season, you have so many, if you have so many dresses, that's what I announce in the church. If you go, some Christian students, those who celebrate Christmas, they go to some of the houses, some of the shops. எங்க போவாங்க கிறிஸ்மஸ் துணி எடுக்க? எங்க போவாங்க? என்ன கடைக்கு போவாங்க? இப்போ எங்க ஃபேமஸா இருக்கு இங்க கடை? சென்னை சில்க்ஸ் போவாங்க. Then where will they go?
சிவா டெக்ஸ்டைல்ஸ் போவாங்க, கூட்டிட்டு போய் ட்ரெஸ் எடுப்பாங்க இல்லையா. ஸோ வென் யூ டேக் ட்ரெஸ் யூ திங்க் இட் ஓவர். லைக் அன்பு இல்லம், there is somewhere one small child who has no dress to wear to celebrate the Christmas. Okay, so my dear children, Christmas is nothing but sharing. Christmas is nothing but sharing. So now I'll just ask some few questions. Some of the words, you should give me the opposite to that particular word. That will say antonyms, no? Synonyms and antonyms are there, no? Opposite we call always antonyms. So what is the opposite word for hatred? Listen. What is the opposite word for hatred? Love. Give them big round of applause. She said love. So Anbu Illam, they have enacted a very good tablet, this drama, no? So love is the basic for everyone. So love is nothing but sharing. So Jesus says you should love one another. And the second word, what is the opposite word for war? Fight, conflict. What is the opposite word for war? War means another sanda. Conflict na enna prachana. Fight seriya. Our fight na enna other achikudhu. So what is the opposite word for fight, conflict? What? Peace. Very good. Again give them fifth standard students are very good. Peace. So Christmas is nothing but what? Peace. First one Christmas is love. Christmas is peace. And the last word happy. Christmas is nothing but happiness. Christmas is nothing but happy. And the last word. What is the opposite word for darkness? Light. So Jesus was born to eradicate what? Darkness. There are so many discriminations in the world. Poor, rich, this caste is iron, this caste is low. One is white, another one is black, one is beautiful, another one is not beautiful, one is very fair looking, one is ugly looking. So many darkness. Many people, they don't have money. Some have more money. Some are like things. They make others, they consider others like slaves. They dominate over. So these are all considered as darkness. Jesus came, Jesus was born as a light to give, to eradicate darkness. So 4 things I said. You should take it. What is Christmas? Christmas is first one. You should be loud enough. Okay. Christmas is little more louder. Loud. You say loud. Christmas is very good. Christmas is again. Christmas is love. Christmas is peace. Next Christmas is happiness. Christmas is one person is celebrates. One person celebrates his first. The teachers and the office staff and other people who really worked hard to give a wonderful Christmas celebration today. So once again, I wish you all happy Christmas. I pray in a special way the Lord to bless you all and give you all real happiness, peace, love and joy. Thank you. Thank you,
We will try to implement all your messages in our lives. Philippians 4:4 says, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice." Now I invite students of class 5 to sing a beautiful hymn filled with devotion to praise our Savior, our Lord. Expressing gratitude, I would like to thank Reverend Father joining us in celebrating this function. Thank you, Father. I would like to thank you, Reverend, joining us celebrating gratitude and presence. Our Mother, thank you, Mother. Next, I would like to thank you, committee members who participated in this year's Christmas celebration. Thank you, dear members. I thank you, our principal sister Grace. Without her support, we would not be able to create such a memorable celebration. Thank you, sister. Finally, I thank all our teachers who helped us ensure that the function ran smoothly. Thank you, dear teachers. I thank all the children for your hard work and your dedication are truly appreciated. Thank you all. We wish you happy Christmas and happy New Year. Thank you, Miss. Let's all rise up for national anthem. ராகம் டிவி யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.